Let's get started with the text of Shelley's Ozymandias, sharing the screen at first. I hope you are able to see it. Ozymandias by P.V. Shelley is a sonnet. You know that among the Romantic poets, Shelley is the most revolutionary poet. Whenever we have read Wordsworth, we have seen that how Wordsworth is basically a lover of nature. He himself calls that he is the worshipper of nature in the poem The Tintern Abbey. In the case of John Keats, we have seen that he's a different sort of poet. I mean, he's a very realist poet. He is a he's a poet who talks about the sensual aspects as well as the metaphysical aspects. So his poem, Ode to a Nightingale, exhibits that kind of theme. He is also famous for his theory of the negative capability. And now, when we are turning to Shelley, P.B. Shelley or Percy Bysshe Shelley, we can find that he is a kind of different from others in the sense that he is very radical. The tone of rebellion was there in the kind of poems of William Blake. তোমরা যখন টাইগার পড়েছো সেখানে পেয়েছো যে টাইগারের মধ্যে দ্য পোয়েট সেখানে কিভাবে তার যে সোশ্যাল প্রোটেস্ট সেটাকে প্রতিধ্বনিত করেছে। ওজিম্যান্ডিয়াসের মধ্যেও শেলি একটা মেসেজ দিতে চান আমাদেরকে যে হোয়াট ইজ দ্য আলটিমেট ফেট অফ দ্য পাওয়ারফুল কিংস অ্যান্ড কুইন্স অর দোজ ডেসপোটিক দ্য অ্যারোগেন্ট রুলার্স, what is the ultimate kind of thing that happens to them? Do they get the kind of love of people spontaneously throughout the time, or does it undergo a kind of change? This is the question that plagues him, and this poem is a result of that kind of thinking, with the kind of power of mortality and also the kind of power of time, etc. So there are multiple kind of themes packed into the poem. Ozymandias is one of the most famous sonnets in European literature. It was written by the English Romantic poet Shelley. It was first published in 1818 in a periodical whose name was The Examiner, a periodical that introduced the works of many romantics, including Shelley and his contemporary John Keats. And ultimately, this sonnet was also published in the collection Rosalind and Helene that came out in 1890. So for short question, remember that it first came out in a journal, okay, that is The Examiner, and then it was anthologized in a kind of book that is named Rosalind and Helene. Now we shall go to the context. One of the most recognizable and widely anthologized poems, Ozymandias, was the result of a good-natured writing contest between friends. So this poem was the result of a friendly contest. We can see this kind of friendly contests taking place among the romantics. In the case of Frankenstein, you know that a similar contest was there between Shelley, his wife Mary Shelley, and Lord Byron, and ultimately Mary Shelley won in that case and came out with the novel Frankenstein. And the other two, Byron and P.V. Shelley, could not complete their project. So that was also a kind of effect of a friendly contest, and this poem was also a result of a friendly contest between the two friends. One is obviously Shelley, P.V. Shelley, and the other is a lesser known poet, obviously, but a renowned figure at that time, poet and a novelist whose name was Horace Smith. So they both actually challenged each other to write a sonnet
based on a similar theme, based on a passage from the Roman era historian Diodorus Siculus. The passage described an Egyptian monument that was ancient even to its author. So, এখানে যে নাম আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিওডোরাস সিকালাস, তার যে লেখা যে ইতিহাসের বই, সেখানে তিনি যেভাবে বর্ণনা করছেন সেখান থেকেই এই যে ফ্রেন্ডলি কন্টেস্টের সূত্রপাত। আমরা একটুখানি দেখবো যে সিকালাস কিভাবে তার ইতিহাসের বইতে বর্ণনা করছেন অ্যাবাউট দ্য ইজিপশিয়ান কাইন্ড অফ স্কাল্পচার্স। One of these made in a sitting posture is the greatest in all Egypt. The measure of his foot exceeding even cubits. This piece is not only commendable for its greatness, but admirable for its cut and workmanship and the excellency of the stone. In so great a work there is not to be discerned the least flaw or any other blemish. Upon it there is an inscription, I am Ozymandias, King of Kings. If any would know how great I am and where I lie, let him excel me in any of my works. This is from the historical library of Diodorus the Sicilian, translated by George Booth. So this is the source from where both of them came to know about the Egyptian statue of Ozymandias. And now both of them came up with a poem based on a similar theme. But we know that Shelley's poem, Shelley's sonnet, Ozymandias, was far more popular than the poem written by Horace Smith. You can find the poem written by Horace Smith on the same theme online. Just search Horace Smith's poem on Ozymandias, you can get the text. But that is a different type of interpretation. Shelley's poem is much more politically inflected. Shelley's poem carries a moral, but the moral is not openly canvassed. It is implicit. It is given up to the reader to decipher, to decode what is there inherent in the text, in the sonnet, not openly discussed or a kind of paraded in a sense. So get started with the text. I've made a traveler from an antique land. Who said? So here you can see it is like a drama, because here a person is there who is narrating something. So it is a kind of conversation between the two persons. This is within the double inverted comma. So this is obviously not said by the poet Shelley. This is from a traveler, the unnamed, the unknown traveler who has come from an antique land. So what is the antique land? This is the question that surprises us. Generally, by the term antique land, we mean Egypt. Okay. So the first kind of connotation of the antique land may be একটা তো অ্যান্টিক মানে আমরা বুঝি যে প্রাচীন, প্রাচীন কোনো শহর বা দেশ থেকে, নেশন থেকে আসছে, বাট বেসিক্যালি আমরা ইজিপ্টকে হচ্ছে অ্যান্টিক ল্যান্ড করি। তোমরা যদি অমিতাভ ঘোষের উপন্যাস পড়ে থাকো ইনার অ্যান্টিক ল্যান্ড, সেখানেও দেখবে দ্য রেফারেন্স টু দ্য ইজিপশিয়ান কাইন্ড অফ টেলস। So I made a traveler from an antique land. So the traveler has returned from Egypt, from a remote land from the past. আর অনেক ক্রিটিক বলছেন যে এটা এমন হতে পারে যে যেন একজন টাইম ট্রাভেলার এসছে from Egypt. But that is a kind of far-fetched kind of connotation. It is better to keep it simple in order to understand it. You can just keep it in mind that the poet is meeting with a person who has come from the Egypt, the Egyptian land, the antique land. So who said? So now it is the description that is given by the traveler. So what does he say? He is saying that two vast and trunkless legs of some stone, like that in that picture. Two vast and trunkless, that dehoni, without a kind of torso, only the legs remain. Trunkless মানে তার
দেহটা হচ্ছে মিসিং, ফাউন্ড মিসিং, অনলি দ্য লেগস আর দেয়ার। কোথায় না, ইন দ্য ডেজার্ট, মরুভূমির বুকে আমি দেখে আসলাম যে শুধুমাত্র একটা স্ট্যাচু রয়েছে, সেই স্ট্যাচু শুধুমাত্র পা দুটো অবশিষ্ট রয়েছে, বাকি কিছু সেখান থেকে ভেঙে গেছে। তারপরে দেখো তিনটে ডট, এলিপসিস। So this is a kind of poetical kind of technique most of the writers use. So the opening line is full of dramaticity. The poet is meeting with the traveler, and the traveler, whose words actually constitute the rest of the poem. So this is a kind of story within a story. This is generally not the pattern of a sonnet. You have read lots of sonnets in the first semester where the poet basically talks about the kind of paint of feelings, his own kind of love affairs to his beloved, etc. But normally in the first person, not through a kind of dramatic voice. But there, a dramatic voice is there. The poet is encountering the statue through the description of the kind of unknown, unnamed kind of traveler returned from the antique land. And remember that this poem, আরেকটা জিনিস তোমাদের মনে রাখতে হবে, is an example of ekphrasis. এটা আমরা শুনেছি কিনা আমি জানি না, এটা খেয়াল রাখবে, পরীক্ষার জন্য আসতে পারে এরকম প্রশ্ন, যে consider Ozymandias as an example of ekphrasis. EKPHRASIS, ekphrasis. ekphrasis মানে হচ্ছে এমন এক ধরনের টাইপ অফ রাইটিং দ্যাট ইজ অ্যাবাউট দ্য ভিজুয়াল আর্ট। কোনো একটা শিল্প স্থাপত্যকে দেখে যদি আমি কোনো কিছু লিখি, সেটা কবিতা হোক, উপন্যাস হোক, সেইটাকে বেস করি, তখন সেটাকে আমি বলবো যে ইট ইজ অ্যান ekphrastic art. So ekphrasis is something that is written about the kind of visual art. Visual arts এর মধ্যে তোমার এখানে একটা স্ট্যাচু পড়তে পারে, ভিজুয়াল আর্টস এর মধ্যে পড়তে পারে একটা কোনো পেইন্টিং। যেমন কিডস এর ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে তার গ্রিসিয়ান আর্ন বলে একটা পোয়েম আছে, ওড অন এ গ্রিসিয়ান আর্ন। সেখানে সেই আর্নটাকে দেখে পোয়েট একটা সুন্দর ওড লিখছেন। সো দ্যাট ওয়াজ অলসো দ্য এক্সাম্পল অফ ekphrastic পোয়েট্রি। বা আমরা ভাবতে পারি ডব্লিউ.এইচ অর্ডেনের একটা কবিতা, Musée des Beaux Arts, that means the Museum of the Fine Arts. সেখানে একজন বেলজিয়ান পেইন্টার পিটার ব্রুগেল তার একটা পেইন্টিং দেখে অর্ডেন একটা সুন্দর পোয়েম লিখছেন, এবং সেখানে তিনি মরালাইজ করছেন the kind of social attitude, the social commitment of the painters that is reflected in their writings. So in this poem, in the poem Ozymandias, we also find an instance of ekphrastic writing, because এটাও একটা কোনো ভিজুয়াল আর্টকে নিয়ে একটা স্ট্যাচু, সেটা ব্রোকেন স্ট্যাচু, বাট সেইটাকে তিনি তার কাব্যের মাধ্যমে এখানে ফুটিয়ে তুলছেন এবং তার মাধ্যমে আমাদের কিছু মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। So this nature of ekphrasis that comes up in the second line, two vast and trunkless lakes of stone stand in the desert. বিশাল আকৃতির, বিশাল তোমার সেই দেহহীন বা মুন্ডহীন অর্থে সেই দুটো পা, সেটা হচ্ছে অবশিষ্ট রয়েছে বা দাঁড়িয়ে রয়েছে মরুভূমির বুকে, এরকম ভাবে আমরা বুঝতে পারি। Near them on the sand, তার ঠিক পাশেই মরুভূমির উপরে, half sunk are shattered visage lines. visage মানে হচ্ছে এখানে ফেস, half shattered বা অর্ধেকটা হচ্ছে বালির নিচে হচ্ছে সেটা কাইন্ড অফ হয়ে রয়েছে, সিঙ্ক হয়ে রয়েছে। হাফ সাঙ্ক, শ্যাটার্ড সেটাও প্রায় ভগ্ন, ব্রোকেন। তাহলে তার যে ফেসটা, সেই স্ট্যাচুর যেটা ফেস, সেটা একটুখানি পাশেই বালির মধ্যে সিঙ্ক হয়ে রয়েছে। এটা আমরা এই ইমেজটা দেখতে পাচ্ছি। এই ইমেজটা জাস্ট একজন পেইন্টার সেটা তিনি আঁকার চেষ্টা করেছেন। এটা হ্যাজ গট নাথিং টু ডু উইথ দ্য কাইন্ড অফ অরিজিনাল স্ট্যাচু। পেইন্টার এই পোয়েমটা পড়ে তারা চেষ্টা করেছেন ফুটিয়ে তোলার the kind of visual depiction. So whose frown
and wrinkled lips and sneer of cold command tell that its sculpture will those passions raid which yet survive, stamped on these lifeless things. So there, the poet is giving description about the statue in great detail. So what kind of look does this statue possess? The answer is there because the statue, the kind of statue carries a kind of very commanding look. So look at these choice of words: frown, sneer, command. যদি আমরা এই ওয়ার্ডগুলোকে এক জায়গায় আনার চেষ্টা করি তাহলে যে সিগনিফায়ারটা উঠে আসছে আমাদের কাছে সেটা হচ্ছে এই ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্ক। জেনারেলি স্নিয়ার কথাটা আমরা কোন অর্থে ইউজ করি? ঠাট্টা, তামাশা, বিদ্রুপ, মকারি, অবজ্ঞা অর্থে আমরা অনেক সময় ইউজ করে থাকি বাংলায় স্নিয়ার। মানে আমি হয়তো কাউকে তুচ্ছ জ্ঞান করছি, তখন আই এম স্নিয়ারিং অ্যাট সাম কাইন্ড অফ হিউম্যান জেস্চার অর সামবডি। তো স্নিয়ার কথাটার মাধ্যমে এটা আমরা বুঝতে পারছি। বা ফ্রাউন, জেনারেলি দ্য কাইন্ড অফ ভেরি অ্যারোগেন্ট পারসনস, দে হ্যাভ আ কাইন্ড অফ ফ্রাউন ইন দেয়ার ফেস। সো এই যে স্ট্যাচুটা যে ব্যক্তিকে নিয়ে তৈরি করা হয়েছে তার স্বভাব, তার চরিত্র সম্পর্কে আমরা এখানে জানতে পারছি যে লোকটা কেমন ধরনের অ্যাকচুয়ালি ব্যক্তি। এবং সেটা আমরা কি করে জানতে পারছি? কারণ যে ভাস্কর্য শিল্পী, যে হচ্ছে স্কাল্পচার, সে হচ্ছে কিভাবে কত নিপুণভাবে সেই ব্যক্তির স্বভাবটাকে ফুটিয়ে তুলেছেন তার সেই স্ট্যাচুর মাধ্যমে। সো দ্য ক্রেডিট গোজ টু দ্য স্কাল্পচার বিকজ হি মানে with a huge success has been successful to reflect the passions, the nature of that person into that statue. So প্রথমে তিনি কিছু মরালাইজ করছেন না, মানে শেলির কবিতাটার এইটাই হচ্ছে সার্থকতা যে শেলি অন্যান্য পোয়েটদের মতো, শেলি যদিও বলেন যে পোয়েটস আর দ্য আনঅ্যাকনলেজড লেজিসলেচার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, যদি তোমরা ডিফেন্স অফ পোয়েট্রি পড়ো সেখানে বলছেন শেলি, কিন্তু শেলি কিন্তু মানে ডিরেক্টলি এই কবিতাটা আমি দেখছি যে খুব একটা মরালাইজ করছেন না, তিনি জাস্ট দেখাচ্ছেন, কিছু হিন্ট দিচ্ছেন, তারপরে হচ্ছে সে তোমার কাছে। মানে এই টেক্সটটা is a kind of example of reader response text. The reader is not a passive consumer in this small sonnet. He is very active because the poet has given us some clues. যেমন ভাবে বাচ্চাদের কিছু সেই যখন প্রথম ছবি আঁকানো শেখানো হয় তখন এরকম করে করে কিছু ডট দেওয়া থাকে না, ডট 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 দিয়ে শেখানো হয়, তারপরে হচ্ছে সে তারা হচ্ছে ডটটাকে হচ্ছে পূরণ করে ছবিটা। ঠিক সেরকম ভাবে রিডার রেসপন্স থিওরিতে বলা হয় যে একজন পোয়েট বা একজন রাইটার, ইন জেনারেল পোয়েট বলছি না, ইন জেনারেল রাইটার, অথার, তারাও আমাদের সামনে এরকম কিছু ডট 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 দিয়ে যান টেক্সটের মাধ্যমে। সেই ডটগুলোকে ফিল আপ করতে পারে একমাত্র রিডার, করে বুঝতে পারে যে না অ্যাকচুয়ালি ব্যক্তিটা বা সেই কবি, সেই রাইটার, সেই উপন্যাসিক, হ্যাঁ সেই যে কাইন্ড অফ ড্রামাটিস্ট বা নাট্যকার, তারা কি নিয়ে বলতে চাইছে। ঔপন্যাসিকের যে বক্তব্য, নাট্যকারের বক্তব্য, সেটা যদি আমরা দেখি যে খুব মানে ডক্ট্রিনিয়ার ওয়েতে বারবার করে প্রচার করা হয় তাহলে হয়তো আমাদের সেটাকে হয়তো অতটা ভালো লাগে না। বাট যখন সেটা এরকম ভাবে দেওয়া হয় যেখানে অনেক বেশি স্কোপ থাকে নিজের ইন্টারপ্রিটেশন করা, লাইনগুলোর মর্মার্থ বোঝার, তখন সেটা কিন্তু আরো বেশি ইন্টারেস্টিং হয়, যেখানে দ্য রিডার ইজ নট আ প্যাসিভ কাইন্ড অফ লিসেনার বাট ভেরি আ কাইন্ড অফ অ্যাক্টিভ প্রডিউসার ইন দ্য টেক্সট। তখন সেটা শুধুমাত্র একটা বক্তার টেক্সট থাকে না, তখন সেটা হয়ে ওঠে একটা পাঠকের টেক্সট। সো দিস জার্নি ইজ রিয়েলি ইন্টারেস্টিং, যেটাকে হয়তো পরে একজন রোলা বার্থ বলবেন তার দ্য ডেথ অফ দ্য অথর প্রবন্ধ। সো টেক্সটে ফিরে আসি যে হুজ ফ্রাউন অ্যান্ড wrinkled lip, the sneer of cold command, tell us that its sculpture will those passions raid which yet survive. রেড বলতে এখানে কিন্তু মানে রিফ্লেক্টেড অর্থ ইউজ করা হচ্ছে, মানে সেই যে ভাস্কর্য শিল্পী সে হচ্ছে খুব সুন্দরভাবে বুঝেছিলেন এবং নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তার সেই অভিব্যক্তিগুলোকে, তার যে সেই কঠোর কাইন্ড অফ অভিব্যক্তি, তার যে কাইন্ড অফ কমান্ডিং নেচার, তার যে অ্যারোগেন্স, সেটা খুব নিপুণভাবে যেন রিফ্লেক্টেড হয়েছে, রিপ্রেজেন্টেড হয়েছে ইন দ্যাট স্ট্যাচু. So here the poet
gives description of the statue through the kind of narration of a friend, এবং দেখতে পাচ্ছি আমরা সেখানে যে তার যে ফেস বা ভিসেজ that is completely damaged and that is lying submerged in the sand, that is shattered. আর বাকি যে লুকসগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, ফ্রাউন্স, স্নিয়ার্স, wrinkled lip, সেখান থেকে একটা জিনিসই উঠে আসছে আমাদের সামনে এই ব্যক্তিটার চরিত্র সম্পর্কে, যে এই লোক সে খুব কমান্ডিং, সে একজন খুব অ্যারোগেন্ট রুলার বা টাইরেন্ট টাইপ অফ ব্যক্তি ছিল। তা নাহলে এরকম ভাবে একজন মানে ব্যক্তি কেনই বা তার মূর্তি স্থাপন করবে? মানে তার অবশ্যই যখন সে বেঁচে ছিল সে প্রভূত ক্ষমতার অ্যাকচুয়ালি কাইন্ড অফ ক্ষমতাশালী একজন ব্যক্তি, অধিকারী একজন ব্যক্তি সে ছিল। সো দ্যাট পারসন exercised a kind of control, huge control over people. তো সেরকমই একজন পাওয়ারফুল বা পলিটিক্যালি পাওয়ারফুল ব্যক্তি তিনি ছিলেন, এবং যার আদেশেই সেই শিল্পী মরুভূমির বুকে তার একটা বিশাল সুউচ্চ একটা স্ট্যাচু স্থাপন করেছিলেন। সো উই গেট টু থিংস, একটা হচ্ছে দ্য নেচার অফ দ্যাট পারসন, তার স্বভাব কেমন ছিল ইন রিয়েল লাইফ, খুব অ্যারোগেন্ট, খুব সিনিক্যাল, কারণ এখানে স্নিয়ার কথাটি ইউজ করছে। সো cynical, that means one who sneers at the human motives in a sense. তার ক্রুয়েলটি সেটা কিন্তু বারবার করে রিফ্লেক্টেড হচ্ছে এই লাইনগুলোর মধ্যে। আর দ্বিতীয় যে জিনিসটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই যে ভাস্কর্য শিল্পী তার যে জিনিয়াস সেই সম্পর্কে, বিকজ দ্য পোয়েট অলসো describes the kind of genius of the sculptor who is very successful, who has been successful in kind of portraying the kind of nature of the person very realistically, till that its sculpture will those passions rate, যেটা এখনো সার্ভাইভ করছে, স্ট্যাম্পড অন দিস লাইফলেস থিংস, যে এটা তো একটা নির্জীব একটা কাইন্ড অফ স্ট্যাচু, কিন্তু সেই স্ট্যাচুটা দেখলে মনে হবে যেন তার মধ্যে প্রাণ রয়েছে, এত নিপুণভাবে সে তার ফিলিংসগুলোকে, তার স্বভাবগুলোকে যেন বাস্তব রূপ দিয়েছে। তাহলে এখানে একদিকে দেখো সেই শাসকের প্রতি শেলির যেমন ক্রিটিসিজম রয়েছে ইমপ্লিসিট, তার যে সেই অ্যারোগেন্ট নেচার, তার প্রতি যে কাইন্ড অফ প্রোটেস্ট লুকিয়ে রয়েছে, তেমনভাবে কিন্তু একজন সাধারণ শিল্পীর প্রতি তার যে কাইন্ড অফ ফিলিংস সেটাও কিন্তু রিফ্লেক্টেড হচ্ছে। দ্যাট দ্য স্কাল্পচার was a kind of marvelous, was a kind of great craftsman, because he has recreated the statue, he has recreated the passions with a kind of genius hand. That is the thing. In the next lines, the hand that mocked them and the heart that fade, and on the pedestal these words appear, my name is Ozymandias, king of kings. Look on my works, ye mighty and despair, nothing besides remains, round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sand stretch far away. So এখানে দেখতে পাচ্ছি the hand, this is the example of synecdoche, the kind of application of part for the whole. এখানে হাত বলতে সেই শিল্পীর হাতের কথা ইউজ করা হচ্ছে, মানে সেই শিল্পীকে অ্যাকচুয়ালি মিন করা হচ্ছে। দ্য হ্যান্ড refers to the artist or the sculptor, the hand that mocked them. Okay, the hand that mocked them. So সেই শিল্পী তাকে ডিরেক্টলি না বলে তার একটা পার্টকে ইউজ করা হচ্ছে, শুধুমাত্র হাতকে, but we can understand that the reference is to that sculpture. So this is an example of a figure of speech which is known as synecdoche.
এগুলো হচ্ছে পোয়েটিক ডিভাইস, এগুলো তোমাদের শেখা দরকার। সিনিক টক। সো দ্য হ্যান্ড দ্যাট মকড দেম, দেখো মক কথাটা আমরা কোন অর্থে ইউজ করি? দ্য হার্ট দ্যাট ফেড, আমরা মকারি কথা ইউজ করি তো, মক। কিন্তু মকের কথা, মক কথাটা যদি তোমরা ডিকশনারিতে সার্চ করো দেখবে মক কথাটা কিন্তু দুরকম মানে থাকতে পারে। একটা তো আমরা বলতে পারছি যে কোনো কিছু নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করা বা কোনো কিছু টু মেক ফান অফ, যে অর্থে আমরা মক কথাটা ইউজ করি। কিন্তু মক মানে কিন্তু আবার কপি অর্থে ইউজ করা হয়, যেটাকে আমরা মক আপ বলে থাকি, যে ইমিটেট করা বা কপি করা। সো মক অলসো রেফার্স টু, সেটা হচ্ছে অ্যাপারেন্টলি, অস্টেন্সিভলি ইন দিস লাইন, যে টু রেফার টু দ্য কাইন্ড অফ কপি or creating or crafting a design, সে অর্থে প্রথমে মক কথাটি ইউজ করা হচ্ছে। সো দিস ইজ আ কাইন্ড অফ এক্সাম্পল অফ পান। পান মানে হচ্ছে ডুয়াল মিনিং ওয়ার্ডস, একটা শব্দ যা দুরকম অর্থ থাকতে পারে, ভিন্ন অর্থ। শুনতে একরকম লাগছে, অনেক সময় একই স্পেলিং কিন্তু তার ডুয়াল মিনিং চলে আসছে। যেমন আমরা রেপ অফ দ্য লক পড়ার সময় কিছুটা পেয়েছিলাম ডুয়াল মিনিং ওয়ার্ডস, ঠিক সেরকম এখানে মক বলতে প্রথম যে বানানটি উঠে আসছে, যে শিল্পী, যে শিল্পী সেই ব্যক্তিটাকে রিপ্রেজেন্ট করেছিল তার আর্টের মাধ্যমে, সেই অর্থে মকের কথাটা ইউজ করা হচ্ছে, মক আপ। আর দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে হিডেন মিনিং, যেটা আমরা সবাই মোটামুটি বুঝতে পারছি, যে সেটা হচ্ছে টু মেক আ ফান অফ, টু মেক ফান অফ এই অর্থে ইউজ করা হচ্ছে। যে সেটা হচ্ছে যে এটা যেন একটা ক্যারিকেচারিশ কপি অফ দ্য অরিজিনাল। যে শিল্পী সে যে কপিটা বানিয়েছে, মানে এখানে শিল্পীর কোনো দোষ নেই, এখানে বলতে চাইছে কবি সেই ব্যক্তিকে, ধরো সেই রিয়েল লাইফে তার যে অ্যারোগেন্স, সেই রাজাটার, রাজা আমরা এখনো জানি না বাট মোটামুটি একটা আইডিয়া পাচ্ছি যে তিনি কোনো একজন রয়্যাল পার্সনই হবেন, ফারাও হবেন কোনো। তো সেই রাজার যেন একটা ক্যারিকেচারিস প্রতিরূপী, একটা প্রতিরূপ যেন এই স্ট্যাচুটা। ক্যারিকেচারিস কেন বলছে? কারণ যদি আমরা বর্তমান সময়ে দেখি, সেই স্ট্যাচুটা শুধুমাত্র পা দুটো রয়েছে, মুন্ডু নেই, মুন্ডু ভাঙা পড়ে রয়েছে, সব কিছু প্রায় ড্যামেজড হয়ে গেছে। তাহলে বর্তমানে যদি আমরা স্ট্যাচুটাকে দেখি, তাহলে দেখলে মনে হবে দ্য স্ট্যাচু ইজ আ কাইন্ড অফ মকারি অফ দি অরিজিনাল, তাই না? সেই অর্থ কিন্তু এখানে দ্য ওয়ার্ড মক ইজ অপারেটিং। সো দ্য হ্যান্ড দ্যাট মকড দেম and the heart that fade, এখানে হার্ট বলতে হার্ট অফ দ্য আর্টিস্টকে ইউজ করা হচ্ছে। The traveler is at the same time telling that the sculptor made an excellent kind of verisimilitude of Ozymandias, the appearance of reality, the word verisimilitude means, and that at the present time the statue is also a criticism. The statue, the kind of art, became a kind of protest against the kind of oppressive, tyrannical nature of that person. So these dual meanings are there in the line number 7. So the tyrannical passion of Ozymandias is represented again and again. And on the pedestal these words appear. Pedestal means তার যে পাদদেশ, সে যে স্ট্যাচুটার নিচে যে কাইন্ড অফ ইনস্ক্রিপশন রয়েছে, সেখানে এটা খোদাই করা রয়েছে স্ট্যাচুটার নিচে, এখানটার দিকটা ধরো পিডেস্টাল বলতে যার উপর এটাকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, পিডেস্টাল এই ছবিটা যদি তোমরা দেখো, সেখানে এই নিচের পোর্শনটা হচ্ছে পিডেস্টাল, এবং এখানে একটা ইনস্ক্রিপশন রয়েছে, এখানে সামথিং ইজ রিটেন দেয়ার, খোদাই করা রয়েছে। সেটা কি? সেখানে এইটা খোদাই করা রয়েছে, মাই নেম ইজ ওজিম্যান্ডিয়াস, কিং অফ কিংস, লুক অন মাই ওয়ার্কস ইয়ে মাইটি অ্যান্ড ডেসপেয়ার। এই দুটো লাইন সেখানে ইনস্ক্রাইব করা রয়েছে অন দ্যাট পিডেস্টাল, যে আমার নাম হচ্ছে ওজিম্যান্ডিয়াস। তাহলে এতক্ষণ পরে প্রায় কবিতাটা শেষের দিকে গিয়ে আমরা জানতে পারছি যেটা কার স্ট্যাচু। যদিও আমরা টাইটেলটা দেখেছিলাম, সেখান থেকে একটা আইডিয়া পেয়েছিলাম দ্য পোয়েম মে বি অ্যাবাউট সামওয়ান
called Ozymandias. But তিনি যেন এটাকে উইথহোল্ড করে রাখছেন। ইট ইজ আ কাইন্ড অফ এক্সাম্পল অফ দ্য ডিলেড ডিকোডিং। মানে ডিকোড করছেন একদম শেষের দিকে গিয়ে, যে কার সম্পর্কে বলছে, দ্য স্ট্যাচু বিলংড টু হুম, who is the source, etc. So it is a kind of delayed decoding that is now kind of unraveling before the reader. My name is Ozymandias, king of kings. Look on my works, ye mighty, and despair. So the visual artistry of the sculpture was already depicted in the last two lines. And now, this is the kind of, in a sense, the difference, the hiatus between the expectation and the reality. The king, Ozymandias, was very powerful, was very arrogant a ruler. And he wanted his power to be immortalized. It is, in a sense, an exhibition of his power. The whole statue that was erected on the command of the king Ozymandias was basically done in order to showcase that how powerful he is. Any type of monument, any type of statue is an assertion of the desire to immortalize something, তাই না? সেটা আমরা তাজমহলের ক্ষেত্রে দেখি যে তিনি প্রেমটাকে হচ্ছে ইমর্টালাইজ করার জন্য একটা মনুমেন্ট বানাচ্ছেন, বা একটা যে কোনো স্ট্যাচু। এই ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি ওজিম্যান্ডিয়াসের ক্ষেত্রে, সেটা তার যে ক্ষমতা, সেইটার একটা বাস্তবিক একটা কাইন্ড অফ বলতে পারো যে ভিজুয়াল কাইন্ড অফ এম্বডিমেন্ট অফ দ্যাট পাওয়ার দেখানোর জন্য, সেটাকে ইটার্নালাইজ করার জন্য, ইমর্টালাইজ করার জন্য তিনি যেন একটা বৃহৎ একটা কাইন্ড অফ মূর্তি বানাচ্ছেন নিজের, যে মূর্তিটা প্রায় বহুদিন থাকবে, যুগ যুগ ধরে, এবং তার যে সেই দম্ভ, তার যে সেই কাইন্ড অফ অ্যারোগেন্স, সেইটাকে যেন রিফ্লেক্ট করবে যে তিনি কত পাওয়ারফুল একজন ব্যক্তি ছিলেন। সেইটাই ছিল তার ইচ্ছা, যে যুগ যুগ ধরে যে আমার যে কাইন্ড অফ প্রতিপত্তি প্রভাব, সেইটা হচ্ছে মানুষ দেখবে, মনে রাখবে। আমার নাম হচ্ছে ওজিম্যান্ডিয়াস, এখানে দ্যাট ইজ ইনস্ক্রাইবড, অ্যান্ড হি ইজ দ্য কিং অফ কিংস। এবং দেখো আমার এই কীর্তির কথা, কীর্তি বলতে এখানে তার স্ট্যাচুটাকে মিন করা হচ্ছে। বৃহৎ, মাইটি, অ্যান্ড ডেসপেয়ার। ডেসপেয়ার কথাটার মধ্যে একটা যেন একটা হিন্টস রয়েছে। ডেসপেয়ার বলতে মানে সাবধানে থাকো, এরকম একটা অর্থ ইউজ করা হচ্ছে। হ্যাঁ, যে ডেসপেয়ার মানে এখানে যে অর্থে আমরা ডেসপেয়ার কথাটা ইউজ করি, নট ইন দ্যাট সেন্স। ডেসপেয়ার বলতে এখানে বলতে পারো যে বিওয়্যার অর্থ ইউজ করা হয়েছে, যে গেট অলওয়েজ ভেরি মাচ কাইন্ড অফ অ্যালার্মড, সবসময় আমাকে মনে রেখো, খেয়াল রেখো যে এরকম একজন ব্যক্তি আমি, এরকম পাওয়ারফুল একজন ব্যক্তি। সো দিস ইজ আ কাইন্ড অফ পম্পাস বা boastful statement of Ozymandias that is reflected into the statue. So this statue is the result of the kind of desire to immortalize his kind of arrogance. So these words are revealing about his kind of views about his political power. Ozymandias ভাবছে তার যে ক্ষমতা, সেটা তার মৃত্যুর পরেও থাকবে। His legacy will stay even after he is dead. And this statue was erected in a desire to showcase to the people that how much politically powerful he was during the living time. And in future, even he will command respect from the people who would bow before him, who would kowtow to the statue. Therefore, his legacy will continue in future as well. এবার তারপরে লাস্ট তিনটে লাইন হচ্ছে সে অর্থে একটা মাস্টার স্ট্রোক, যদিও সেটা কিন্তু শেলি বলছেন না, দেখছো সেটা কিন্তু ইনভার্টেড কমার মধ্যে রয়েছে। মানে সেই সেকেন্ড লাইন ইনভার্টেড কমা শুরু হয়েছে, মানে সেই ট্রাভেলার বলছে, লাস্টে গিয়ে ইনভার্টেড কমা শেষ হচ্ছে, মানে ট্রাভেলার বক্তব্য শেষ করছে, কবিতাও শেষ হচ্ছে। মানে এখানে শেলি কিন্তু কিছু বলছেন না। যারা বলছে যে এই কথাগুলো শেলির বক্তব্য,
তারা কিন্তু ভুল ভাবছে। এখানে কিন্তু শেলি নিজে কোনো রকম মরালাইজ করছেন না, নিজে কোনো রকম শেয়ারতে জ্ঞান দেওয়া যেটাকে আমরা বলে থাকি, হ্যাঁ, সেরকম শেলি কিন্তু করছেন না, কারণ শেলি পুরোটা হচ্ছে ন্যারেট করছে, জাস্ট এটা ডিরেক্ট ন্যারেশন, সেই ব্যক্তিটা যা বলেছে সেটাই হচ্ছে কবিতা, তার বাইরে কিছুখানে কিন্তু নেই। সো রাউন্ড দ্য ডিকে, এবার দেখো তারপরে সেই কবির যে বন্ধু যে হচ্ছে ইজিপ্ট থেকে আসছে, কি করে আসছে আমরা জানি না, বাট পারহ্যাপস ইজিপ্ট থেকে সে আসছে কোনো একরকম ভাবে। এবং এটাও অনেক সময় বলছে যে সেই সময় কিন্তু একটা যে ইজিপ্টোলজি, এটাকে আমরা ইয়ের কথা যদি বলি, এডওয়ার্ড সাইডের কথা বলি, ওরিয়েন্টালিজম গ্রন্থে বলছে যে ডিউরিং দ্যাট 18th century onwards, from the 18th century onwards, there was a great upsurge of Egyptian kind of excavations, Egyptian kind of travels, যেখানে বিভিন্ন রকম kind of scientific kind of explorations, as well as different types of kind of journeys were undertaken. সেটা হচ্ছে সেখানে বিভিন্ন রকম ব্যক্তিরা, হ্যাঁ, from ইউরোপ সেখানে যাচ্ছে টু গ্যাদার নলেজ অ্যাবাউট দি ইজিপ্ট, যেখান থেকে পরে সাইড হচ্ছে নলেজ অ্যান্ড পাওয়ারের তত্ত্ব নিয়ে আসছে, যে আগে তোমাদেরকে জানছি কি কি রয়েছে, ম্যাপ করছি, পরে সেখানটা হচ্ছে আমরা এক্সারসাইজ করছি আমাদের পাওয়ারটা। যেমনভাবে নেপোলিয়ন সেখানে গেছিলেন in Egypt, not only with his kind of armies, but also with a kind of band of scientists. কারণ knowledge gathering is a kind of great part of the project of colonialism. These are the themes which you would learn later. But one thing that you must keep in mind, that there was a great interest in Egyptian sculptures, paintings, etc. এবং অনেক স্ট্যাচু বা অনেক ধরনের কোনো কোনো রেলিক্স সেগুলো কিন্তু ইজিপ্ট থেকে ইংল্যান্ড অনেক সময় নিয়ে আসা হয়েছিল, যেসব কাইন্ড অফ জার্নিজ ওরা আন্ডারটেকেন, এবং সেগুলো প্রতি যে মিউজিয়াম সেখানে এক্সিবিট করা হতো। সো দিস ইজ দ্য কাইন্ড অফ idea that this poem is not at all delinked from the social milieu or context. সোশ্যাল কনটেক্সট থেকে বিচ্ছিন্ন একটা কবিতা নয়। এই কবিতার মধ্যে যে আমরা একটা ইজিপশিয়ান কাইন্ড অফ কনসেপ্টগুলো দেখতে পাচ্ছি স্ট্যাচু সম্পর্কে বা অন্য কিছু নিয়ে, ইজিপশিয়ান ইন্টারেস্ট, সেটা কিন্তু সেই যুগের একটা কাইন্ড অফ যে গ্রেট হালা ভ্যালু তার একটা রিফ্লেকশন। দ্যাট ইজ আ কাইন্ড অফ সাবটেক্সট। এবার টেক্সটে ফিরে আসি। নাথিং বিসাইড রিমেন্স, সেই বন্ধুটা বলছে যে বর্তমানে এখন সেখানে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই সেই স্ট্যাচুটার। দ্য স্ট্যাচু ইজ মোস্টলি ড্যামেজড, dilapidated, broken. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, alliteration is there, boundless, a kind of repetition of B sound, the lone and level, again an example of alliteration, the double L, lone and level strands, lone and level sands stretch far away. So there is a kind of alliterative jingle at the end of the poem, double B, double L, as well as double S. যখন পরপর একই ধরনের সাউন্ড, সিলেবল, লেটার রিপিটেড হয় শব্দের শুরুতে, তখন একটা মিউজিক্যাল কোয়ালিটি তৈরি হয়, যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যালিটারেশন। ঠিক যেমনটা এখানে হচ্ছে, যদি আমরা একই ধরনের সাউন্ড যখন রিপিট করি না পরপর, তখন দেখবে একটা ছন্দ তৈরি হয় ইটসেলফ। রাইম তৈরি করার অনেকগুলো উপায় থাকে, লিকুইড কনসোন্যান্ট দেওয়া, তারপর তোমার এরকমভাবে অ্যালিটারেশন দেওয়া, লটস অফ কাইন্ড অফ টেকনিক্স আর দেয়ার। দোজ হু রাইট দ্য লিরিক্স দে নো দ্য টেকনিক। তো ঠিক সেরকমভাবে এখানে ডাবল এল সাউন্ড বা ডাবল এস সাউন্ড একটা অ্যালিটারেটিভ জিঙ্গল সেটা কিন্তু তৈরি করছে। সো নাথিং বিসাইড রিমেইনস, দিস ইজ দ্য কাইন্ড অফ ফাইনাল কমেন্টারি, বাট উইদাউট এনি টাইপ অফ মরালাইজিং। সেখানে এখন কিছুই অবশিষ্ট নেই। That Ozymandias' proclamation, implying that he will always be remembered and feared, is quoted. And it was immediately clear to us that it was the empty boasting. The boast was made on the pedestal of a ruined statue. But later we find that
that everything is now in decay, সেখানে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, সেখানে শুধুমাত্র the damaged statue বর্তমানে রয়েছে. So it is a kind of collapse of the kind of ideal of Ozymandias. So there is a kind of sea change that has taken place between the expectation and the reality, between the desire and the ultimate fulfillment. The poem ends with an image of a monotonous expanse of the sand. Nothing grows on it. It doesn't vary. It stretches as far as the eye can see. That means it is a kind of leveling. The sand itself is acting as a kind of leveler. If you read Gray's elegy, a famous elegy written on a country churchyard, সেখানে তিনি কিন্তু এই কথাটাই বলছেন, the boast of heraldry, the pomp of power ultimately lead but to the grave. এই যে ক্ষমতার দম্ভ, এই যে অত্যাচারী ব্যক্তি আলটিমেটলি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যাদের সবকিছু শেষ, তারপরে তাদেরকে কেউ আর মনে রাখবে না। যেমন ভাবে আমরা হিটলারকে হয়তো মনে রাখিনি, মানে তাদেরকে আমরা মনে রেখেছি অ্যাজ লং অ্যাজ দ্য পাওয়ার ইজ দেয়ার। তারা যে আমাদের কাছ থেকে যে রেসপেক্ট আদায় করে সেটা হচ্ছে তাদের ক্ষমতার বলে, যতদিন পর্যন্ত তারা ক্ষমতায় রয়েছে বা জীবিত রয়েছে। যে মুহূর্তে তারা মরবে তারপর থেকে মানুষ তাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা করবে না, মনেও রাখবে না। দিস ইজ দ্য ডেস্টিনি। শেলি এই মেসেজটাই আমাদেরকে দিতে চাইছেন থ্রু দিস শর্ট পোয়েম। কিন্তু শেলি দেখো কিছু ডিরেক্টলি বললেন না, যেটা ওনার বন্ধু হোরেস স্মিথ হয়তো তার কবিতায় বলছেন, মরালাইজ করার চেষ্টা করছেন। তার কবিতার শেষে একটা মরাল রয়েছে, শেলির কবিতার শেষেও একটা মরাল রয়েছে, কিন্তু সেই মরালটা তিনি ওরকমভাবে কাইন্ড অফ কপি পেস্ট আকারে দিচ্ছেন না, ডক্ট্রিনিয়ার আকারে দিচ্ছেন না। তার মরালটা হচ্ছে অনেকটা implicit hidden, যার জন্য আমি বলছিলাম reader responsive text. So round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sand, সেখানে দেখো এখানে মরুভূমিটাকে একটা তিনি লেভেলার হিসেবে ইউজ করছে, যে মরুভূমি যেন সবাইকে এক করে দিয়েছে। এখানে কেউ উচ্চ কেউ নিচ্চ এরকম কোনো ডিভিশন নেই, যে একজন রাজা সাধারণ মানুষের থেকে অনেক উপরে, প্রজাদের উপরে তার যে একচ্ছত্র ক্ষমতা, সেসব সবকিছু যেন ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে, মানে বালিতে মিশিয়ে দিয়েছে এখানে তার পুরো স্ট্যাচুটাকে ভেঙে চুরে দিয়ে। সেখানে the sand itself is a kind of great leveler who has annihilated, destroyed the kind of pride, the arrogance, the despotic nature of the king. This is the message. So ultimately Shelley's poem tells that politically powerful persons command our respect as long as they're alive, and they command our respect through their kind of power. There is not a willing kind of feeling of the people towards them. People don't actually harbor love, sympathy to them willingly, because they are compelled to show their kind of loyalty, their emotions, their love, fondness, affection to that person. Otherwise they will be punished. ঠিক আছে, কিন্তু যে মুহূর্তে তারা সেই তার থেকে মুক্তি পাচ্ছে, যে মুহূর্তে তারা সেই ক্ষমতার অধিকারী আর থাকছে না, সেটা মৃত্যুর পরে হোক বা যখন তাদের হাত থেকে পাওয়ারটা চলে যাচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই মানুষ তাদেরকে কিন্তু ভুলে যাচ্ছে। So this is a beautiful kind of depiction. Shelley uses his craft to fully portray the sublime beauty and power of nature, তাই না? এখানে দেখো মরুভূমি বা এই যে ডেজার্ট, সেটা কিন্তু একটা ইজ আ কাইন্ড অফ এজেন্ট অফ নেচার। আমরা এরকম ভাবে এটাকে দেখতে পারি যে প্রকৃতি সবকিছুকে এখানে এক করে দেয়। প্রকৃতির কাছে এখানে কোনো রকম বৈষম্য নেই, মানুষ তার কাছে সবই এক। সেখানে এ হচ্ছে রিচ পার্সন, এ হচ্ছে পুয়ার পার্সন, এই ধরনের কোনো ভেদাভেদ অ্যাটলিস্ট প্রকৃতির কাছে নেই। এগুলো হচ্ছে মানুষের দ্বারা সৃষ্টি। দে আর অল মেড বাই দ্য হিউম্যান বিইংস। পরবর্তীকালে যখন বিভিন্ন মার্কসিস্ট কনসার্ন করবে, সেখানে মার্কসের তত্ত্ব দেখবে যে কিভাবে আমরা এমন একটা কালচারে ঢুকছি যেখানে কমোডিটি আমাদের কাছে হয়ে উঠছে একটা ফেটিশ, সেগুলো পরে দেখবে। বাট বেসিক্যালি ইন দ্য কাইন্ড অফ
ল্যাপ অফ নেচার দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্সিয়েশন। এখানে যে যে বৈষম্য, যে শ্রেণী বৈষম্য যেটা আমরা তৈরি করেছি, সেটা হচ্ছে আমাদের সৃষ্ট, প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট না। প্রকৃতি সবাইকে এক করে দেয় এইভাবে। সো নাথিং রিমেইনস, যতই চেষ্টা করুক মানুষ সেইটাকে ইয়ে করার, পাওয়ারফুলি নিজেকে প্রজেক্ট করার। এখন এত বছর পরে, আফটার প্রায় 400 ইয়ার্স, সেই স্ট্যাচুটা পুরো মাত্রায় ভগ্ন হয়ে, ড্যামেজড হয়ে বালির মধ্যে মিলিয়ে রয়েছে। সো এটা হচ্ছে ওজিমিয়ান্ডিয়াসের মেসেজ। তাহলে এখানে যে থিমগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটা হচ্ছে দ্য ট্রানজিয়েন্স অফ টিরানি। যে টিরানি, যে অ্যারোগেন্স, সেটা কতটা ক্ষণস্থায়ী, সেটা কোনোদিন পার্মানেন্ট নয়, সেটার একটা নির্দিষ্ট টাইম স্প্যান রয়েছে। তারপরে মানুষ সেই সব অত্যাচারী শাসকদের আর মনে রাখে না, কালের গর্ভে তারা বিলীন হয়ে যায়। এটা একটা থিম। দ্বিতীয় থিম হচ্ছে দ্য ট্রায়াম্প অফ আর্ট। যে দেখো এত বছর পরেও সেই যে শিল্পীর যে কাইন্ড অফ স্থাপত্য, সেটা কোনো না কোনোভাবে সারভাইভ করছে, ব্রোকেন হলেও। মানে একজন শিল্পী, একজন আর্টিস্ট, তার কি ভূমিকা। যেমন ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে শেলি কিন্তু নিজের কথাও বলছেন। নিজের কথাও বলছেন মানে এখানে শুধুমাত্র সেই স্কাল্পচারের কথা না, শেলি এখানে তার নিজের সম্পর্কে বলছে যে মানুষ, সেই সব অত্যাচারী মানুষ যতই চেষ্টা করুক নিজের নামে 100টা স্ট্যাচু বানানোর, অট্টালিকা বানানোর, সেটা সময়ের সাথে সাথে মানুষ ভুলে যায়, তাদের মৃত্যুর পরে মানুষ ভুলে যায়। কিন্তু একজন কবি, সাহিত্যিক, তাদের সৃষ্টি করা কোনো জিনিস, সেগুলো মানুষ কোনোদিনই ভোলে না, সেগুলো চিরকাল সারভাইভ করে যায়। যেমন এই সনেটটা, তাই নয় কি? যে 1819 সালে লেখা একটা সনেট, যেখানে তিনি ওজিম্যান্ডিয়াসের সম্পর্কে বলছেন, সেটা প্রায় 200 বছর পরেও সারভাইভ করছে, এবং ভবিষ্যতে হয়তো আরো 300 বছর সারভাইভ করবে, যতদিন পর্যন্ত আমরা থাকি। সে ওজিম্যান্ডিয়াস নেই, ওজিম্যান্ডিয়াসের সেই বিভিন্ন সেই স্ট্যাচু ফ্যাচু সবই এখন আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। কিন্তু সেটাকে যখন একজন সাহিত্যিক সেটাকে নিয়ে লেখেন, সেটাকে যখন কোনো আর্টিস্ট সেই থিমটাকে নিয়ে লেখেন, তখন সেটা কিন্তু একটা ইউনিভার্সালিটি পায়। আমরা সেই শেক্সপিয়ারের কাছে ফিরে যাচ্ছি। শেক্সপিয়ার সনেট নাম্বার 18 তো এরকমই বলছেন, so long as men can breathe or eyes can see, so long lives these and this gives life to thee. So this is the Shakespearean zeal to immortalize the mortal thing, the triumph of art. So যদি আমাদেরকে থিম বলতে বলা হয়, তাহলে কিন্তু আমরা দুটো থিম দেখতে পাই, the transience of tyranny as well as the triumph of art. এবং কবিতাতে কটা সিম্বল রয়েছে, অনেকগুলো সিম্বল আমরা অলরেডি দেখেছি কবিতাটা পড়ার সময়। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ট্যাচু ইজ আ গ্রেট সিম্বল। The statue of Ozymandias represents the myopic pride and hubris of man. Hubris তোমরা জানো নিশ্চয়ই, ট্র্যাজেডির সাথে জড়িত একটা টার্ম। এক্সেসিভ প্রাইড, ইনসোলেন্স এর অর্থে ইউজ করা হয়। So particularly those in a position of power. While Shelley's source Diodorus Siculus notably describes an intact statue sitting upright, Shelley's monument is broken, signifying the inevitable toppling of tyranny. তাহলে এই ব্রোকেন স্ট্যাচু is a great symbol. The broken statue is a powerful, insightful symbol to depict the fate of those kind of arrogant rulers. She broken statue is a symbol for the kind of deterioration of the tyrants. The broken statue is a signifier for the inevitable decay of the tyranny. Got it? Apart from that, the symbol of the desert assumes wide significance, because the lone and level sands represent, on the most basic level, the passage of time, but are also characterized by their passivity. Ozymandias' statue was not toppled by his rival kings or by any of the forces he might have feared. Rather, it was sand, a natural feature that cannot be stopped or reasoned with, that has slowly eroded his features over millennia. Soon it will obscure him completely. যে তার যে সেই স্ট্যাচু, বিশাল সুউচ্চ স্ট্যাচু, সেটা কোনো ব্যক্তি, কোনো রাজা, কোনো বিরোধী দলের কোনো নেতা, হ্যাঁ, বা কোনো বিরোধী রাজা, তারা কিন্তু সে ভেঙে দেয়। সেটাকে ভেঙে দিয়েছে কে? সেটাকে ভেঙে দিয়েছে নেচার, তারই এজেন্ট,
সেটা হচ্ছে স্যান্ড, যেটাকে কেউ স্টপ করতে পারবে না শিওর। তো দিস ইজ দ্য আলটিমেট পাওয়ার অফ মাদার নেচার। মাদার নেচারকে নিয়ে যে খেলা করার যে প্রবণতা, সেটাকে হয়তো ম্যারি শেলি, তার স্ত্রী অ্যাকচুয়ালি, তিনি কিন্তু ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন উপন্যাসে দেখাচ্ছেন। এরপর আমি ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন স্টার্ট করব। হ্যাঁ, তো সেখানেও দেখবে একজন সায়েন্টিস্টকে, যে হচ্ছে ঈশ্বরের মতন হতে চেয়েছে, ঈশ্বরের সমান, তার মধ্যে এতটাই উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে সে মানুষ সৃষ্টি করবে ইন আ ল্যাবরেটরি। সেই করতে গিয়ে তিনি একটা মনস্টার বানাচ্ছেন, এবং তার যে পরিণতি, সেই নিয়েই একটা টেল অফ মরালিটি ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন অ্যাপারেন্টলি ইজ আ কাইন্ড অফ মডেলড অন আ সায়েন্স ফিকশন ন্যারেটিভ, বাট এটা কিন্তু আদৌ সেই অর্থে সায়েন্স ফিকশন নয়। সায়েন্স ফিকশন বলতে গেলে অবশ্যই এলিমেন্টস রয়েছে, বাট ইট ইজ বেসিক্যালি আ কাইন্ড অফ রোম্যান্টিক টেক্সট। রোম্যান্টিক ইন আ সেন্স যে সেখানে কিন্তু তিনি মরালিটিটা দিতে চাইছেন আমাদেরকে। হি ওয়ান্টস টু ইনজেক্ট ইন আস দ্য নোশন অফ মরালিটি, যে এইগুলো করার সময় আমাদের কিন্তু নীতিবোধ সেটা ভুললেও চলবে না। So ultimately the sand, that is the agent of nature, that has annihilated, eroded the kind of monumental statue of Ozymandias, সেটা এখন প্রায় 80% ব্রোকেন। আরো 10 বছর পরে হয়তো টোটালটাই 100% ব্রোকেন হয়ে বালির মধ্যে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু থাকবে হচ্ছে এই কবিতাটা, থাকবে হচ্ছে দ্য কাইন্ড অফ এনি টাইপ অফ আর্ট দ্যাট ইজ পার্মানেন্ট, এবং প্রকৃতির কাছে সবকিছুই সমান, সেখানে কোনো রকম ভেদাভেদ নেই। এইগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি থিম। ঠিক আছে, সো কোনো কবিতার কোনো লাইন সম্পর্কে সমস্যা থাকলে ইউ ক্যান আস্ক এনিথিং।